किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग 6वां। पहले कांड का पहला भाग बाबा बोलना क्या कहिए अते दूजा भाग सच बोलै बुलावे प्यार। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आसा राग विचली वार की 14ਵੀਂ पौड़ी के सलोक विच गुरु नानक साहब जी ने फोकट धर्म कर्मां का वर्णन किया है। उस सलोक की तुक है मुख झूठ बेभूखण सारंग। साहब सिंह जी ने इस तुक के अर्थ इस प्रकार लिखे हैं। पंडित मुखों बोलदा तां झूठ है, पर उस झूठ नूं सोहणे गहणियां वांग सोहना करके विखालदा है। इन्ने लिखे नाल ये सोझी नहीं सी आई कि ब्राह्मण के झूठ नूं श्रेष्ठ गहणियां वर्गा सोहना कहण दा की भेद है। विपरण की रीत नूं समझण लई हिंदू धर्म के पुराणिक ग्रंथां विचलियां कथा कहाणियां नूं गौर नाल पढ़िया तां गुरदेव जी के उस ज्ञान रूप दरिया की सोझी आई जिहड़ा उन्हां ने छोटे जिहे भांडे केवल 4 लफ्ज़ां की एक तुक विच समोया होया है। सारे पुराणिक ग्रंथां का लिखण ढंग इक्को तरह का होण करके किसी भी ग्रंथ का हवाला दिता जा सकता है, पर गुरदेव जी की उचारी इस तुक विचले भाव नूं समझण लई गरुड़ पुराण बहुत ढुकवां रहेगा। जिवें कथित बैकुंठनाथ श्री विष्णु जी ने बैकुंठ विच बैठिया कथित तौर पर जो ज्ञान अपनी सवारी पंछी राज गरुड़ भगवान नूं बख्शिया सी, वो गरुड़ पुराण बन गया। इस ही पुस्तक के मृतक संस्कार विच प्रकरण विच इस ग्रंथ का संखेप रूपांतर दिता होया है। गुरमत इस ग्रंथ के ज्ञान अते विधि विधान नूं निरा भरमजाल मनदी है। स्वामी दयानंद अथवा उन्हां दे चेले आर्या समाजी वीर भी इस ग्रंथ की सच्चाई नूं नहीं मानते। गुरमत की कसवटी ते परखियां सिद्ध हो जाता है कि सिर्फ ब्राह्मण जाति के सारियां वर्गां लई सदीवी अते ठोस आमदन का साधन बनाउण वास्ते ही इस ग्रंथ की रचना की गई सी। इस गरुड़ पुराण ग्रंथ विचला कोरा झूठ अजिहे ढंग नाल जनता विच प्रचारिया कि हज़ारां सालां तो ब्राह्मण जाति वास्ते कीमती गहना बनिया होया है। इसे तरह ही बाकी गूढ़ ज्ञान वाले ग्रंथां विचलियां मनोकल्पित कहानियां बेभूखण सारंग होण दा प्रतੱਖ सबूत यह है कि ब्राह्मण का लिखिया वो सारा प्रकृति के नियमां की विरोधता वाला झूठ अज साइंस के युग विच भी अपनी पूजा करा रहा है। शायद ब्राह्मण नूं झूठ के लिखण विधि जां बोलण ढंग तो प्रभावित हो के ही किसी अंग्रेज ने लिखिया होवे कि जिन्ना चिर तुसीं उचेचे ते वधिया ढंग नाल झूठ ना बोल सकते हो, सदा सच बोलना वधिया जुगती है। उस झूठ बोलण विच अथवा झूठ लिखण विच ब्राह्मण की निपुणता बड़ी विचित्र है। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ ਸੱਚ ਕਹੀਐ, ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਲਈਏ ਰਹਾਓ। ਪੰਨਾ 904। ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਲੱਭਣ ਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਵਪਾਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਬਿਖ ਹਾਜੇ ਬਿਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਡਿਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਈਨੀ ਵਾਦੀ ਧਰਨ ਪਿਆਰ वादां कियां करन कहानियां कूड़ बोल करें आहार जग में राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम न चेतनी होए मैले मरें गवार। पन्ना 1091। अर्थ अपने मन के पिछे तुरन वाले मनुख असल वपार की कदर नहीं जानते। वो माया का सौदा करते हैं, माया जोड़ते हैं ते माया नाल ही प्यार करते हैं। वो बाहरों तो पंडित विद्वान अखवाउंदे हैं पर असल विच मूर्ख अथवा गवार हैं, क्योंकि वो प्रभु नाल तां मन नहीं लाउंदे, विद्या के आसरे चर्चा करन नूं चंगा समझते हैं। रोज़ी झूठ बोल के कमाउंदे हैं
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਰ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਵਾਚੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਨ ਕੋ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰ, ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗ ਭਵੇ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਪੰਨਾ 56। ਅਰਥ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਝੂਠੀ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛਾਣੀ ਖਾਕ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਈ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਗ ਜੋ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸੱਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜੇ ਮੁਖ ਝੂਠੋ ਬੋਲੇ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸੋਹੈ। ਪੰਨਾ 1013। ਨੋਟ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅਥਵਾ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਰਥ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੁਆਹ ਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾਨੀ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਝਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧ। ਪੰਨਾ 662। ਅਰਥ, ਕਾਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੈਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਝੂਠ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਝ ਹੀ ਸੁੰਝ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨੇ ਨਹ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਪੰਨਾ 1395। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਹਿਤ ਹੋਰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਤੇ ਬੋਲਣ ਢੰਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਧਰੋ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਅਥਵਾ ਆਚਰਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਉਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਥਵਾ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਤਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ।
1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚ ਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਚਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਸਵਾਰਥੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪਣ ਭਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਮਤ ਅੰਧੁਲੀ ਬੋਲੀ, ਆਏ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ 1033। ਅਰਥ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਤਵੇ ਨਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਭੇਖ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਪਰ ਅੰਦਰ ਠੱਗ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਫਰੇਬ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਅਥਵਾ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਤਾ। ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਆਪ ਖੁਆਇਨ, ਜਿਨੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਇਆ। ਪੰਨਾ 145। ਝੂਠੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ, ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਪੰਨਾ 139। ਅਰਥ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਅੰਤ ਇਉਂ ਉਗੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਠੱਗਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਟਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਰਸ ਕਾ ਸਾਪ ਸਲਾਹਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ, ਊਤਮ ਸੇਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 15। ਅਰਥ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ। ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੂੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲਚੀ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚਸਕੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਝੂਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਾ ਛਲਾਵਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤ ਨਾਉ, ਕਬੂ ਨਾ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ, ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬੰਧਿਆ ਕੋਏ, ਸ਼ੇਰੀ ਭਰਮੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਏ, ਤਉ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛਡਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਮੇਲੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਪੰਨਾ 839। ਝੂਠ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੜ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋੜ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੋਂ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਧਰਮੇ ਤੱਗੀਐ। ਪੰਨਾ 518। ਬੋਲ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ। ਆਖੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ, ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਈ ਕੇ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤਿਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਪੰਨਾ 5 ਅਤੇ 6। ਕੱਲ ਹੋਈ ਕੁੱਤੇ ਮੁਹੀ, ਖਾਜ ਹੁਆ ਮੁਰਦਾਰ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਭੌਂਕਣਾ, ਚੂਕਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ ਜਵੰਦਿਆਂ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਆਂ ਮੰਦੀ ਸੋਏ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 1242। ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਵੇ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਤ ਅਥਵਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਤ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਝੂਠ ਅਥਵਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਸੇ ਸੱਚੇ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਵਰਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਇਨੀ, ਕੂੜ ਮੁੱਠੇ ਕੁੜਿਆਰ। ਪੰਨਾ 34। ਅਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਥੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਠਗਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਸੱਚਾ ਸਿਮਰੀਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 49। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਪੰਨਾ 488। ਕਿਸੇ ਚੁਤਰਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 468। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਵੇਖਣ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 69। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਪੰਨਾ 1343। ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਹਰਜਨ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਵੇ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰ। ਪੰਨਾ 1345। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਅਦਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਰਸਨਾ ਸੱਚਾ ਸਿਮਰਿਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਚਸਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੇਵ ਜਿਚਰ ਸਾਥ, ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 49। ਅਰਥ, हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਪਰਪੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਦਿਕ ਬਥੇਰੇ ਸਾਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਸਦਾ ਹਰ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸੇ। ਨਿਚਲ ਮਤ ਅਪਾਰ, ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਵਾ ਸੱਚੀ ਮਨ ਸੱਚਾ। ਸੱਚਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਪਾਰ। ਪੰਨਾ 83। ਅਰਥ, ਸਭ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਦ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਿਵ ਜੋੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਰਾਗ ਕਾਨਰਸ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਚਲ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਸੱਚੀ ਮਨ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ हे ਨਾਨਕ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸਾਚ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਈ, ਚਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ। ਰਹੇ ਅਤੀਤ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਪੰਨਾ 227। ਅਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਤਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸਦੀਵੀ ਸਚਾਈ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬਚਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ। ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ। ਪੰਨਾ 306। ਅਰਥ, ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਭਾਵ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਬਚਨ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜੇ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਲੇ ਤੋਲ। ਪੰਨਾ 25। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਬੜ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਜੋਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ। ਪੰਨਾ 870। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇਵੋ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਤੈਸੇ ਬੁਲਗ ਬੁਲਾਗੀ। ਪੰਨਾ 67। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 6ਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।